ہم نے اکثر سنا ہے کہ لوگ جوک بناتے ہیں، لوگ طنز کستے ہیں کہ پی ڈی پی میں بس باجی ہے اور باجی کا ابیا ہے، باقی تو کچھ رہا نہیں۔ کیوں؟ وائی؟ آپ کا موبائل چیک کریں گے، اگر موبائل میں معمولی سا کچھ ملا تو سیدھے اندر ڈال دیں گے آپ کو جیل میں۔ کیوں؟ وائی وی شوڈ لیو لائک کہ جیسے ہم کوئی غلام ہے۔ کشمیر لائف کے سیاسی منظرنامہ کے ایک اور شمار میں آپ تمام ناظرین کا استقبال۔ یہ انٹرویو تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ ابھی ہم ٹریول کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر چیف منسٹر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی جی، جو کہ لوک سبھا کینڈیڈیٹ بھی ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسی۔ بہت استقبال میڈم آپ کا۔ ہم آپ کی ہی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کا ہم نے آج کیمپین ٹرائل پورا دیکھا کس طریقے سے الگ الگ جگہوں پہ گئے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نیشنل کانفرنس بی جے پی اپنی پارٹی اور ڈی پی اے پی کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا آپ اپنے خلاف نہیں لڑ رہے؟ کیونکہ آپ اس کاز کے لیے لڑ رہے تھے جہاں آپ نے کہا تھا کہ ہمیں یونائٹڈ ہو کے لڑنا چاہیے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ یونٹی نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں نے تو بہت کوشش کی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کے جو انیشیٹو ہمارے گپکا روڈ سے ہی شروع ہوا، اور یہ سوچ کے کہ اس وقت جموں کشمیر کی جو پریورٹی ہے، جو مسئلہ ہے، وہ سب ہم سب سے بڑا ہے، ہماری پارٹی سے بڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا الائنس کی میٹنگ میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہمارا فیصلہ فاروق عبداللہ صاحب کریں گے، اور میں نے دل سے یہ بات کہی تھی، پر انفارچونیٹلی انہوں نے فیصلہ کیا، ہم سے پوچھا بھی نہیں اور میڈیا میں اعلان کر دیا کہ پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے، پی ڈی پی کا کہیں وجود نہیں، جیسے عمر صاحب نے کہا، جس کی وجہ سے جو پی ڈی پی، دیکھیے پی ڈی پی بہت کم وقت میں لوگوں کے دلوں میں بس گئی ہے۔ جو پی ڈی پی نے 3 سال میں کام کیے ہیں، وہ شاید دوسری جماعتوں نے 50 سال میں نہیں کیے، چاہے وہ مظفر آباد روڈ کھولنا، راولہ کوٹ کی بات ہو، یونیورسٹی، یا جو بھی کیا، لوگوں کو ایک سکون دیا، آرام دیا، سب سے بڑی بات ہے۔ تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں دھچکا لگا اور مجھے میدان میں آنا پڑا، مجھے الیکشن لڑنے کے لیے سامنے آنا پڑا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں لوگ ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ جس طرح پی ڈی پی نے پچھلے 5 سال میں بے باکی سے، بنا خوف، بنا ڈر، جموں کشمیر کے لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں اس کی ترجمانی کی ہے۔ شاید جو 3 ممبر پارلیمنٹ تھے نیشنل کانفرنس کے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی ویسی ترجمانی نہیں کی ہے، تو اس لیے میدان میں آنا پڑا۔ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی ختم ہوگی، کیا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے میدان میں آنے کے لیے، انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ گراؤنڈ لیول پہ؟ نہیں، میں مطلب کہ جو ایک جماعت جو لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، اور جس نے پچھلے 5 سال میں ایک اکیلی آواز بن کے رہ گئی ہے۔ ہم نے سنا پارلیمنٹ میں، ہم نے سنا کس نے بات کی، پارلیمنٹ کے باہر کون بات کرتا ہے، ہم دھرنا لگایا پارلیمنٹ کے باہر، ہم یہاں بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری ماں کو ای ڈی نے بلایا، مجھے ای ڈی نے بلایا، مکان سے باہر نکالا، ہمارے پاسپورٹ بند کیے، میرے والد کے مقبرے کا آڈٹ کیا گیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے جو لگا ہے۔ اتنی ہم نے تکلیفیں اٹھائی، پر اس کے باوجود ہم اپنی بات پہ ڈٹے رہے، اور ہم نے ہر ایک کو یہ بتایا کہ جموں کشمیر میں جو آپ نے کیا یہ غلط کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ایسی بات تو کسی جماعت نے یہاں نہیں کہی، تو اب وہ پارلیمنٹ میں جا کے کیا کریں گے؟ جی، اس کے بعد محبوبہ جی ایک بہت بڑا سوال جو آتا ہے وہ پی ایچ ڈی پہ آتا ہے۔ آپ کیونکہ پی ایچ ڈی کا بہت اہم حصہ تھے، تو یہ سوال بنتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جیسے ان کی طرف سے بیان آ رہے ہیں کہ جو پی ایچ ڈی ہے وہ ایک الیکٹورل الائنس نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسپیسیفک ایشو کے لیے بنایا گیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر کے تمام بڑے پولیٹیشینز پٹیشنز انہوں نے درج کیے تھے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، تو وہ فیصلہ اب ختم ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ کی نظر میں جو فیصلہ آیا ہے کہ 370 جو ہے بحال نہیں کیا جائے گا، جس طریقے سے وہ فیصلہ آیا، کیا اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی ڈیڈ ہو گئی؟ نہیں، دیکھیے جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا سوال ہے، ہماری پارٹی ایک واحد ایسی پارٹی ہے جس نے شروع سے کہا کہ یہ جو ایشو ہے یہ پولیٹیکل ہے۔ جوڈیشری کی ہم عزت کرتے ہیں، جوڈیشری کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے، وہ جموں کشمیر کے حقوق کو، اور خاص کر جو آئین ہے، آئین کی پاسداری کرے گی نہیں کرے گی، میں اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں سپریم کورٹ نے کیا 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 نہیں کیا، پر ہمارے لیے ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور جب تک اس کا ریزولوشن نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس کے لیے اسٹرگل کرتے رہیں گے۔ پی ایچ ڈی ابھی ہے یا پی ایچ ڈی کو ہم ڈیڈ سمجھیں؟ دیکھیے یہ الیکشن کی بات نہیں ہوتی ہے، جب آپ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، پھر ڈی ڈی سی الیکشن ہمیں ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے سوچا اگر ہم آپس میں بڑے لیڈر مل کے بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور نیچے ہم اپنے ورکروں کو لڑائیں گے،
وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گے خدا نہ خواستہ، تو اس کا میسج کیسا چلا جاتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو الیکٹرل پالیٹکس کے لیے نہیں کیا ہے، مگر الٹیمیٹلی یہ سوچنا ہے کہ جب ہم میدان میں ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں گے، کیونکہ اس وقت ہماری لڑائی بڑی ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہمیں لڑنے کی اس وقت ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بچا ہی نہیں ہے کچھ جس کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑیں۔ تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد پی ایچ ڈی کو ہم ایک ساتھ پھر سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس الیکشن کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ تو کافی ڈیپینڈ کرتا ہے نیشنل کانفرنس کون سا اپنا ایٹیٹیوڈ اپناتی ہے۔ وہ یہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ پی ڈی پی ختم ہو گئی، ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، تو شاید ان کو ہماری ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی پی ایچ ڈی میں بھی۔ تو اگر ہم بات کریں اس کے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا ٹائم لیتے ہیں، 2018 میں آپ کی سرکار جو ہے اس کو گرا دیا گیا، ہم ایسا کہیں گے، کیونکہ سپورٹ کیا گیا، ایک کولیپس ہو گئی آپ کی سرکار۔ آپ اس ٹائم پہ ایسے کہا گیا کہ محبوبہ مفتی جو تب کی چیف منسٹر ہے وہ ایک میٹنگ میں تھی اور انہیں اس میٹنگ میں پتہ چلتا ہے کہ اب وہ اس سرکار کا حصہ نہیں ہے، اب سرکار رہی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کیا کوئی اندیشہ تھا، آپ کو کچھ پتا تھا کہ سپورٹ واپس جانے والا ہے؟ میں کسی میٹنگ میں نہیں تھی، میں بے شک میں آفس گئی تھی اور کچھ مرمرز آ رہے تھے، کیونکہ جو کٹھوا کا کیس ہوا تھا جس میں میں نے 2 منسٹر ڈراپ کر دیے، اس کے بعد سیز فائر ہوا، تو ہم چاہتے تھے اس کو ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے، اور جو میں نے 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لی تھی ان کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے پتھراؤ تو چل رہا ہے تو آپ نے کیسے واپس لے لی۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی تھا کہ اس وقت آپ کو یاد ہے جو فیونرلز ہوتے تھے، جو جنازے اٹھتے تھے، تو ان میں بہت بھیڑ جمع ہو جاتی تھی جب ملیٹنٹ کہیں بھی جہاں بحق ہو جاتا تھا، تو ان کا یہ تھا کہ ان کو ڈیڈ باڈی واپس مت دو، جس سے میں نے انکار کیا۔ ان کا یہ تھا کہ جماعت اسلامی پہ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، ان کی پراپرٹی کنفسکیٹ کر کے اور ان کو پی ایس اے لگانے کی ضرورت، جو میں نہیں مانتی۔ ایک ٹینشن بن رہا تھا آپس میں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ زیادہ دیر اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک اندیشہ تھا کہ سپورٹ جائے، کسی حد تک تھا کہ یہ دے آر فیلنگ، ان کو کمفرٹ نہیں ہے میری پالیسی ہے، کیونکہ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کٹھوا کا جو کیس ہے وہ میں سی بی آئی کو دے دوں، تاکہ اس میں جو وہ کرتے ہیں جیسے آسیہ نیلوفر کیس میں ہوا ویسا ہو جائے۔ میں نے وہ ہونے نہیں دیا۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی جو بھی کٹھوا کیس میں کلپرٹس تھے سب کو سزا ہوگی۔ جی، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ اس سے پہلے جب 2018 میں آپ سے سپورٹ کیا گیا، پھر ایک آل پارٹی میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام بڑے لیڈرز جو جموں کشمیر کے تھے وہ شامل تھے، اور کہا گیا تھا کہ آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیا جائے گا۔ پھر کچھ ایسے وجوہات ہوئے، کچھ ایسی چیزیں بنی کہ جس کی وجہ سے فیکس مشین خراب ہوئی، گورنر صاحب کی۔ اچھا، وہ فیکس مشین خراب ہونا، اس کے بعد ابھی آپ نے بہت سارے انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے جو اس وقت کے گورنر تھے ان کے، چلیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کچھ آپ انسائڈر بتا سکتے ہیں، واٹ واز دا کمپلیٹ اسٹوری کہ کیوں ہوئی تھی وہ میٹنگ؟ کیا اس ٹائم پہ ضرورت محسوس ہوئی تھی پی ڈی پی کو یا این سی کو یا پی سی کو کہ ایک جٹ آنا ہے اور محبوبہ جی کو پھر سے چیف منسٹر؟ نہیں، میرے چیف منسٹر بننے کا سوال نہیں تھا اس میں۔ چیف منسٹر اس میں ہم نے، جب میرے پاس یہ لوگ آئے بات کرنے کے لیے اور بات چل رہی تھی کہ اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم مل جل کے ایک سرکار بنائیں، چاہے 2 مہینے چلے، 4 مہینے چلے، 6 مہینے چلے، اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ تو اس میں ہمارا چیف منسٹر بننا تھا، پر ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا تھا بھی چیف منسٹر۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ہماری لیجسلیچر پارٹی ملے اور وہ کسی لیڈر کو الیکٹ کرے اس کے لیے۔ اس میں مجھے چیف منسٹر بننے کا سوال نہیں تھا، کسی کو بھی۔ ہم نے تو ان کو بھی چاہتے تھے کہ اگر نیشنل کانفرنس سے کوئی بننا چاہے وہ بنے، پی ڈی پی سے وہ کسی کو قبول کرنا چاہتے اس کو بنائے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اس وقت۔ جی، اس کے بعد بات آتی ہے ابھی موجودہ وقت میں بھی تمام بڑی پارٹیز جو ہیں جموں کشمیر کی وہ کہتی ہیں کہ پی ڈی پی از ریسپانسبل کہ جنہوں نے بی جے پی کو یہاں لایا۔ یہ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ایجنڈا آف الائنس ہوا تھا جس میں کچھ پوائنٹس پہ بات ہوئی تھی، لیکن جو سب سے بڑا الزام پی ڈی پی پہ لگتا ہے کہ انہوں نے ووٹ مانگے کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے، بعد میں انہوں نے ان کو یہاں لایا اور ان کو یہاں کی کرسی پہ بی جے پی کو 28 سیٹیں تو ان کو بھی ملی، جموں سے 25 اور 2 پی سی کی۔ اس پہ میم ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم نے محبوبہ جی کو تب کہا تھا یا مفتی صاحب کو تب کہا تھا کہ ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے، باہر سے سپورٹ دیں گے، ہمیں منسٹریز بھی نہیں چاہیے، ہمیں پورٹ فولیوز۔ بیکاز پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے نا، یہ نیشنل کانفرنس یا دوسری جماعتوں کی طرح گورنمنٹ فارمیشن اسپیسیفک نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس ملک کے ہوم منسٹر بنے ہیں، اور جب وہ ہوم منسٹر بنے تب بھی جو حریت کے لیڈر، دوسرے لیڈر، تیسرے لیڈر جو تہاڑ جیل میں بند تھے، تو انہوں نے ان کو بھی اس وقت اپروچ کیا تھا، یہ کہا تھا کہ مفتی اس وقت ہوم منسٹر ہے، تم جتنی بھی اٹانومی مانگو گے صرف بندوق بند کرو، ٹیبل پہ آ جاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے مفتی صاحب کا ریزولوشن آف کشمیر ہمیشہ ان کے دل میں یہ بات تھی، اس لیے جب ہم نے
कांग्रेस के साथ पहले सरकार बनाई 2002 में, उसमें भी एक एजेंडा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की बात थी, डायलॉग की बात थी और हीलिंग टच की बात थी। इसी तरह जब हमने 2014 में, जब हमारे पास मेजॉरिटी तो थी नहीं, बीजेपी के पास सीटें आई, हमारे पास आई, तो अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाते, मुझे बताइए, जो जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से मुफ्ती साहब पेशरफ्त करना चाहते थे, जिसकी वजह से आज भी आप देखते हैं हमारे नौजवानों को किस तरह पकड़ा जाता है। आप आज भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। तो इससे वो जम्मू कश्मीर को निकालना चाहते थे, और उनको ये एक्सपीरियंस था वाजपेयी जी के वक्त में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, रास्ते खुले थे, डायलॉग हुआ था पाकिस्तान के साथ, हुर्रियत के साथ। उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मुफ्ती साहब अपना सब कुछ दाव पे लगाएंगे, पार्टी को दाव पे लगाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ हाथ मिलाना कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो सीधे ही था ना, आग में झोंकना अपने आप को। मगर अगर इसमें जम्मू कश्मीर के मामले का, मसले का हल निकलता है, तो कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। अगर उनको सरकार बनानी होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों, कांग्रेस के साथ भी बना सकते थे। तो उसके बाद ये भी कहा जाता है कि पीडीपी ने बीजेपी को यहाँ लाया, और वो एक बहुत बड़ी वजह बनी कि दफा 370 और 35 एक ही। वो तो खैर कहने वाले कुछ, बीजेपी का तो एजेंडा था 70 साल से, और मुझे फख्र है कि हमने उनके हाथ बांध दिए वो 3 साल। तो 370 जो मैम हटा, जो रिमूव किया गया, क्या कोई आइडिया था? आप तब चीफ मिनिस्टर रहे थे उनके साथ? मैंने तो उस वक्त उनको, हमारा तो एजेंडा ऑफ अलायंस में था कि आप 370 को हाथ नहीं लगाएंगे, और वो 3 साल अगर आप देखेंगे, मुफ्ती साहब 10 महीने रहे, मैं 2 साल रही, 19 साल की सरकार थी, तो कभी भी बीजेपी को हमने उसके साथ छेड़ने नहीं दिया। उसके बाद 2019 की बात आती है, 2019 5 अगस्त, वो कैसा वक्त था, क्या माहौल था? उससे 1-2 दिन पहले एक पैनिक सिचुएशन सी क्रिएट हो गई थी, टूरिस्ट को निकाला गया, यात्रियों को निकाला गया, कुछ ऐसा माहौल किया गया, और फौज लाई गई, हर जगह जो है सिक्योरिटी का जाल बिछाया गया, तो उससे कुछ लगा, अंदेशा हो गया कि कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। कुछ आइडिया था कि 370 हटेगा, कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तभी मैंने फारूक साहब को अप्रोच किया जी। मैंने उनको मैसेज भेजा कि हमें आके मिल के बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ लगता है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। और उसी के बाद ये PAGD जो है वो उसके बाद उसी दिन 4 अगस्त को हम सब लोग, मैं सबके घर गई, हालांकि मुझे बंद कर दिया गया, गाड़ियां मेरी रोकी गई, तो मैं सबके घर दरवाजों पे चली गई। मैंने कहा आज वक्त नहीं है, हमारी आपस की लड़ाइयाँ हमको छोड़ के हमें इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि लार्जर कॉज है कि जो जम्मू कश्मीर का जो भी हमारे पास है वो सब लुटने जा रहा है, तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। आइडिया यही था कि 370 के साथ छेड़खानी होगी, या कुछ और लगा था? नहीं, लग रहा था कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, और इससे बड़ी गड़बड़ तो शायद नहीं, क्या पता हो सकता, कुछ भी हो सकता था, ये तो अल्लाह था। क्योंकि इसका इसलिए भी ख्याल नहीं था क्योंकि जो बीजेपी ने किया वो गैर कानूनी तरीके और गैर आईनी तरीके से किया, क्योंकि 370 को आप तब तक नहीं हटा सकते, जो सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली, जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड ना करे। जी, बिल्कुल, वो तो थी नहीं। तो ये तो इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया जो है जम्मू कश्मीर, और वही चीज मुझे उम्मीद देता है कि जो चीज इन्होंने डाका डाल के हमसे ली है वो इनको एक दिन लौटानी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इसमें ये भी कहा जाता है मैडम कि जब तक पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं होगी, कम से कम 300 सीट्स होनी चाहिए, फिर जाके कोई 1% चांस बनता है कि दफा 370। नहीं, 370 तो एक बात है जी। जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम है उसको दफा 370 हटने से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया गया है। तो ये कितनी सीटें, क्या सीटें, तो हमारे जो किसान निकले तो उनकी कितनी सीटें थी पार्लियामेंट में, मगर जब एक माहौल बनता है, जब एक उस किस्म का एटमॉस्फेयर बनता है, तो फिर बड़ी बड़ी ताकतें भी झुक जाती हैं। उसके बाद 2019 5 अगस्त में तमाम बड़े लीडर्स को बंद किया गया, आप भी उसमें शामिल थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा दौर था वो, जेल का, वो कैद का, क्या वक्त था, क्या गुजरती थी, क्या सोचते थे आप उस टाइम? नहीं, बड़ा बुरा वक्त था वो, और बिल्कुल कट ऑफ कर दिया काफी देर के लिए, तो किसी से बात नहीं करने दी, कोई फोन नहीं, हमारा फोन तो ऑलरेडी नेटवर्क सारा डाउन था, टीवी नहीं था, कुछ पता नहीं चलता था। जो मेरे साथ जो खास लेडीज पुलिस थी, तो उनके जरिए थोड़ा बहुत पता चलता था, और बाद में टीवी ऑन किया तो अल जजीरा में देखते थे किस तरह यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी रात को जो है जहाज़ों में लेके दूसरे जेलों में रखते थे। तो उसका अंदाजा हो गया, एक घुटन सी थी कि ये क्या हो रहा है,
क्योंकि कभी इस किस्म का एक्सपीरियंस हुआ नहीं था, कभी ये सब कुछ देखा नहीं था, तो बहुत बुरा टाइम था। पर मैं समझती हूँ वो बुरा टाइम टला नहीं, अभी वो बुरा टाइम जारी है और रोज़ ब रोज़ जो है नए नए फरमान जो दिल्ली से आते हैं उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिसएम्पावरमेंट और डिस्पोजेस किया जाता है, यानी बेइख्तियार भी किया जाता है और बेदखल करने की भी कोशिश हो रही है। जिन दिनों आप बंद थे वहाँ कुछ और बड़े लीडर भी थे, जिस जगह पे आपको रखा गया था आपके साथ कुछ एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे और भी कुछ बड़े लीडर थे, तो क्या कभी वहाँ रहते हुए कुछ बात करने का मुलाकात होनी नहीं दी? क्योंकि इन्होंने 2 दिन हम एक साथ थे, एक यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है हरी निवास, तो उसके बाद तो मुझे वहाँ से शिफ्ट किया गया। ये बताया गया मुझे, जो वहाँ के हमारे इंचार्ज थे उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मैडम, मैं आपको कॉन्फिडेंशियली बताना चाहता हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सोचते हैं कि आप भी वॉक करती हैं, उमर साहब भी वॉक करते हैं, तो अगर कहीं आप वॉक करते करते एक दूसरे से मिले और आपने कोई साजिश की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सो आई वाज शिफ्टेड आउट। जो जेल का टाइम था, जो जिस टाइम पीरियड पे आप बंद थे, जैसे आपने कहा कि आपको शिफ्ट भी किया गया, उससे पहले घर से कोई आना या घर किसी रिश्तेदार का आना, किसी दोस्त का आना अलाउ किया जाता था जेल? नहीं, पहले तो अलाउ नहीं किया। जब मैं वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट किया उसके भी मेरे ख्याल में तकरीबन जब मेरी बेटी कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई, तब जाके कोई उन्होंने परमिशन दिया, तब तो कोई परमिशन भी नहीं देते। और इसी टाइम पीरियड में जब हम देखते हैं, जब आप बंद थे या तमाम बड़े लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बंद थे, पीडीपी का एक हिस्सा जो है उससे अलग हो गया, पीडीपी को अंडन किया। नहीं, वो अलग नहीं हो गया, उसको तोड़ा गया। पीडीपी को बाज़ाब्ता उसकी तोड़ फोड़ की गई। तकरीबन हमारे 40 एमएलए, मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर, बड़े बड़े लीडरों को पीडीपी से निकाला गया। बिकॉज बीजेपी को मालूम था, उन्होंने मेरे साथ काम किया 2 साल, उनको मालूम था कि जब तक महबूबा मुफ्ती और उसकी पीडीपी है, ये हमारे लिए हर वक्त एक सर का दर्द बनती रहेगी ये। अच्छा। इसलिए पहले इसी को खत्म करेंगे। उन्होंने किसी और पार्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं की और पीडीपी को तोड़ के उन्होंने नई पार्टियां बनाने की कोशिश की। तो आपको लगता है पीडीपी में जो लोग उस वक्त थे वो इतने कमजोर थे, आपकी पार्टी के लोग इतने कमजोर थे कि उन पे इजीली अटैक? आपको केजरीवाल कमजोर लगता है क्या? उसने कोई गुनाह किया है क्या? और उसको जेल में डाल दिया। आज तो कोई कानून नहीं चलता, आज तो कोई आईन नहीं चलता है, कानून की कोई पासदारी नहीं है। इनका जो दिल करता है वो करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लालच भी देते हैं। तो जो तमाम लोग आपसे अलग हुए हैं वो किसी डर की वजह से हुए? बहुत कुछ, डर, लालच, ऑल मिक्स्ड। तो किस तरीके से फिर इस चैलेंजिंग सिचुएशन में पीडीपी को आपने रिक्रिएट किया? नहीं, देखिए ना, बहुत बड़े लोग चले गए। मेरी जो खुशकिस्मती है, जो वर्कर है, जो पीडीपी का वर्कर है, वो अपनी जगह डटा रहा, वो नहीं हिला। मे भी कोई 2, 3, 10% लोग उनके साथ गए होंगे, मगर बाकी जो लोग हैं वो मेरी पार्टी में डटे रहे, जिनकी वजह से मुझे इतनी ताकत मिली, इतनी हिम्मत मिली कि मैं आज भी बात कर पाती हूँ। तो जो लीडर्स गए उनके साथ कुछ वर्कर भी गए होंगे? हाँ, मैं तो कहती हूँ कि कोई 5%, 10% वर्कर भी गए होंगे, मगर बाकी वर्कर हमारे साथ, मतलब 80% वर्कर हमारे साथ। क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि लोग जोक बनाते हैं, लोग तंज कसते हैं कि पीडीपी में बस बाजी है और बाजी का अबया है, बाकी तो कुछ रहा नहीं। आपने पता नहीं इतने दिनों मेरी कवर की होगी, ये जो हमारी चल रही थी कैंपेन, तो आपको समझ आ गया होगा कि पीडीपी में क्या है और क्या नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी अलग। मेरे ख्याल में आपको आना चाहिए लोगों। आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि लोगों के दिलों में पीडीपी बसती है, बिकॉज पीडीपी उस वक्त वजूद में आई जब जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में थे। जब सवेरे निकलता था तो शाम को उसकी लाश आती थी, मालूम नहीं था टास्क फोर्स वाला पकड़ेगा, मिलिटेंट पकड़ेगा, इखवान वाला पकड़ेगा या कोई और बला पकड़ेगी और शाम को हमको लाश मिल जाएगी। बात करना महाल हो गया था। तो पोटा घर ही उड़ा दो, चाहे अगर मिलिटेंट घुस गया तो घर की उड़ा दो। तो ऐसे मामले में जब लोग तंग आ गए थे, नौजवान घर से बाहर नहीं निकल पाता था, अगर उसकी जेब में कार्ड नहीं होता तो मुर्गा बनाते थे, बेकार के लिए ले जाते थे। तो उस सब चीज से पीडीपी ने नजात दिलाई। नजात खाली पीडीपी वालों को नहीं मिली, नजात उनको भी मिली जो मेन स्ट्रीम में यकीन नहीं रखते थे, जिनको घरों से बेघर किया गया था आर्मी से डर की वजह से, दूसरे डर की, वो भी घरों में आके बसना शुरू किया उन्होंने। हर इंसान को एक हीलिंग टच मिला, तो वो बात अभी भी लोगों के दिलों में घर कर गई है। तो जब इन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो गई है तो उससे लोगों का सैलाब उमड़ आ गया। अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, फाइनली हम जानते हैं कि 3
दो पार्टीज हैं, उसके तीनों जगहों पे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। आपने भी 3 कैंडिडेट्स अनाउंस किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 3 कैंडिडेट्स अनाउंस किए। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि एक बड़ी सी एक ब्लॉक बनती है, एक अलायंस बनती है, वो इंडिया अलायंस जो अक्रॉस इंडिया चल रही है। आप कहते हैं कि आप उसका हिस्सा है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी किस्म की कन्फर्मेशन देखने को नहीं मिली। नहीं, हिस्सा क्या मतलब होता है? कोई हमें हिस्सादारी, हमें कोई उनसे प्रॉपर्टी लेनी है? हम कहते हैं उनके साथ है, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। जिस आइडियोलॉजी को राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके साथ हैं। वो आईन को बचाना चाहते हैं, वो इस मुल्क के भाईचारे को बचाना चाहते हैं, वो गांधी के हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी को बचाना चाहते हैं, जिसके साथ जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद चला गया, हाथ मिलाया। तो उसके साथ तो हम उसका तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। अगर ये इलेक्टोरल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ इस बात का सपोर्ट है जो बातें आप कह रहे हैं, तो जम्मू में आपके कैंडिडेट्स क्यों नहीं है ना? हम तो सपोर्ट कर रहे हैं ना कांग्रेस को जम्मू में। तो वही तो मेरा सवाल था, अगर आप कांग्रेस को जम्मू में सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ की एक सीट पे कोई मजबूरी नहीं, कोई मुझे पता है कांग्रेस की जो मजबूरी हो, मैं समझती हूँ। और वैसे भी जो मैंने अभी पहले भी कहा, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस के जो नीचे लोग हैं, वो तो खुले दिल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं नीचे खुले दिल से। लेकिन अब आम लोग जो किसी भी पार्टी से जो ताल्लुक रखते हो। लेकिन जब बात आती है वोट डालने की, आप एक आइडियोलॉजी को जम्मू में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इधर आप उनके ही खिलाफ इन वन वे और अदर वे यू आर फाइटिंग देम। नहीं, आई एम नॉट फाइटिंग एनीवन, आई एम फाइटिंग द सप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब आपको फील्ड में जाना है, आपको मेरे खिलाफ वोट लेना है, तो आपको मेरे खिलाफ डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग, मैं पॉजिटिव वोट मांग रही हूँ कि मुझे वोट दे दो, ताकि जो आपकी मुसीबत है, जो मुश्किलात हैं इसको जम्मू कश्मीर में, उसकी बात मैं यहाँ तो 5 साल करती आई हूँ, मगर अब पार्लियामेंट में लोगों को बताने की जरूरत है। आई एम आस्किंग का वोट ना पॉजिटिव वे। मैं नहीं कहती कि उसने क्या किया है उसको मत दो, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ कि मुझे वोट दो, ताकि मेरी आवाज को और ज्यादा किसी और को खराब नहीं बोलना, लेकिन अपने आप को अच्छा अपनी बात करनी। चलिए ठीक है। इससे पहले आपने कठुआ की बात की थी, तो मैं वापस उस बात पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जम्मू में कांग्रेस के कैंडिडेट है लाल सिंह कठुआ केस में काफी हद तक इन्वॉल्व थे। उस वक्त कश्मीर के तमाम बड़े लीडर्स ने रोष दिखाया कि लाल सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके खिलाफ अब कुछ वक्त पहले तक थे, आज उसे कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, एक अगर आप लार्जर इंटरेस्ट देखेंगे, इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, जिस तरह हमारी मस्जिदें मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह मतलब ये कहा जाता है कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, इनका कोई हक नहीं बनता है, तो मैं समझती हूँ कि वो एक लार्जर कॉज है जिसके लिए फाइट करना है कि इस मुल्क को फिर से गांधी के मुल्क की पटरी पे लाना है। लेकिन उन पे जो इल्जाम है वो भी इल्जाम है कि एक मुसलमान गुजर लड़की के साथ तो मैंने तो इंसाफ किया ना, लाल सिंह को भी मिनिस्ट्री से ड्रॉप किया, उसके बाद उस बच्ची के जो कातिल थे, जो उसके हमलावर थे, सबको जेल में डाल दिया, और मेरे से इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती थी? लेकिन आज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने कहा इट्स फॉर अ लार्जर कॉज इस वक्त कि अगर आपका कोई तो इसे हम कह सकते हैं 2 गुनहगारों में से छोटे गुनहगार का सपोर्ट कर रहे हैं आप। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके सामने अजगर हो जी, तो आप पहले अजगर को मारेंगे, सांप दूसरे नंबर पे आता है। आप कहते हैं कि पीडीपी इज फॉर यूनिटी एंड अभी इलेक्शन है, आप यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में? क्योंकि पीडीपी का जो कोर एजेंडा, अभी आपने जैसे अपनी तमाम स्पीच में कहा कि हम अभी बिजली, पानी और सड़क के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी शनाख्त के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सेम चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि हम अभी बिजली, पानी जैसे इंटरेस्ट को साइड में रखना चाहिए और लार्जर कॉज के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो क्या मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ ये है कि वी मीन व्हाट वी से, जो हम कहते हैं प्रैक्टिकली उसके बारे में बात करते हैं, और 5 साल से मैं बात करती आई हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे बताइए किसने धरना दिया, कब धरना दिया, किस चीज के लिए धरना दिया, कब वो निकले सड़कों पे, कब वो गए जब यहाँ हमारे ट्राइबल्स को, हमारे कश्मीरियों को घरों से निकाल रहे थे, मकानों से निकाल रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर हमने धरना दिया, हर इशू पे हम बोलते हैं। तो मुझे बताइए कितने आपके स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे जहाँ उन्होंने आवाज उठाई जो उनके मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं? उनको तो मौका था, वो तो आप कहते हैं हम करेंगे। आपके भी राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट, वो तो उनको निकाल दिया ना मैंने, इसीलिए उनको निकाल दिया। मैंने उनको कहा था कि आपको रिजाइन करना है। जब 370
یہ اسکریپ ہوا, میں نے دونوں کو ڈائریکشن دی تھی, حالانکہ میں تو اس وقت بند تھی. میں نے ان کو میسج بھجوا دیا کہ آپ کو ریزائن کرنا ہے ان پروٹیسٹ, اور اس لیے دونوں کو پارٹی سے نکال دیا. اور آج واپس لے لیا. نہیں, آج تو فیاض میر آ گیا, اس نے معافی مانگ لی اور واپس لے لیا. اب کیا کریں گے آپ, معافی مانگ لی, مگر اس کا جو پارٹی کے خلاف اس نے کوئی اس دوران میں کوئی ایسا کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی پارٹی کے خلاف. جیسا میم آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ میں نے, عمر صاحب بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ محبوبہ جی نے کہا تھا کہ فاروق عبداللہ صاحب فیصلہ لیں گے, ڈاکٹر عبداللہ فیصلہ لیں گے. بامبے میں جب آل پارٹی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی فیصلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے فیصلہ لیا, مگر فیصلہ لینے کا طریقہ ہوتا ہے نا. جب آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں پہلے اس کو سناتے ہیں نا جس کے ساتھ آپ نے وہ فیصلہ کیا ہو, یا آپ جا کے میڈیا میں اس کو اناؤنس کرتے ہو. اور یہ نہیں, بالکل کوئی بات نہیں ہوئی. اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ پی ڈی پی کا جو ہے نام و نشان مٹ چکا ہے, ان کو کہیں سچویشن میں ہی نہیں ہے. آپ تو مطلب پہلے بھی کچھ جب بات ہوتی تھی تو فاروق صاحب مجھے فون کرتے تھے, بلاتے تھے, بات کرتے تھے. جب ڈی ڈی سی کے مسئلے پہ بات ہو رہی تھی تو کہیں ہماری کسی میں تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا, گڑبڑ ہو رہی تھی, تو فاروق صاحب نے فون کر کے مجھے بلایا, پھر ہم نے وہ سارٹ آؤٹ کیا. اب کی بات تو انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ فون پہ مجھے کہتے کہ محبوبہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہم تینوں کی تینوں سیٹیں لڑنا چاہتے. وہ بھی نہیں کہا, بلکہ میڈیا کے ذریعے ہمیں پتا چلا جب عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تینوں سیٹیں لڑیں گے, کیونکہ پی ڈی پی کا جو ہے وہ سچویشن میں ہی نہیں ہے, وجود ہی نہیں ہے ان کا. عمر صاحب کا ایک اور کلیم ہے کہ ڈی ڈی سی کی جو سیٹس, جب تب پیپلز کانفرنس بھی آپ کے ساتھ تھی, پی ایچ ڈی کے ساتھ, تو جب ڈی ڈی سی سیٹس کا ڈویژن ہوا, سب کو سیٹس دی گئی, وہ اس بیسس پہ دی گئی کہ پچھلا الیکشن کس حساب سے ہوا تھا اسمبلی کانسٹیٹوئنسی. نہیں, ایسا کچھ نہیں. تو پھر وہ سیٹس کا ڈویژن کس بیسس پہ؟ نہیں, ایسے ہوا, وہ کوئی اس میں زیادہ نہیں. پھر تو وہ بارہمولہ میں جو کریری میں تو پھر ہم کو سیٹ ملنی چاہیے تھی, سفینہ بیگ کو. وہاں تو ہمارا ایم ایل اے جیتا تھا, نا بشار بخاری. تو سفینہ بیگ کو تو وہ سیٹ دینی چاہیے تھے. ہمارے بہت سارے لوگ تو اسی لیے چلے گئے پارٹی چھوڑ کے. نذیر خان, فاروق صاحب نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو مینڈیٹ دے دو, میں نے اس کو مینڈیٹ دیا. عمر صاحب نے اعلان کیا نہیں وہ سیٹ ہماری ہے. تو یہ تو بہت جگہ انہوں نے اس وقت گڑبڑ کی, پر ہم نے برداشت کر لیا. ہمارے بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. منصور, وہ بھی اسی لیے پارٹی چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ وہاں وہ مینڈیٹ چاہتا تھا ڈی ڈی سی کا کسی کے لیے. تو بہت سارے ہمارے لوگ بھاگ گئے بیکاز, مگر ہم نے وہ برداشت کیا. ہم نے کہا لارجر, یہ بھی شاید ہم برداشت کرتے ہیں لارجر کاز کے لیے, مگر جس طرح بے عزتی کرنا, پی ڈی پی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے, ہیوملیٹ کرنا, تو اس سے تھوڑا سا دھچکا لگا. You go into parliament, what will be the first thing جو محبوبہ مفتی سے ایک کشمیری نوجوان یا ایک کشمیری نہیں, جو سچویشن ہے ہماری یہاں پر, آپ لوگ بات کر سکتے ہو کیا؟ اگر آپ بھی کچھ شام کو تھوڑا سا زیادہ دکھاؤ گے تو آپ کو بھی پی ایس اے لگا کے بند کر دیں گے, اور ایک دن ضمانت ہو گئی تو دوسرے دن پھر جیل میں ڈال دیں گے. دیٹ از دا سچویشن ان جموں اینڈ کشمیر. اب ہماری بات چھوڑیے, لداخی خوش ہے کیا؟ لداخی جو اس وقت بہت خوش تھے, سیلیبریٹ کر رہے تھے 370 ختم ہو گیا, ہمیں کشمیر سے الگ کیا گیا, آج تو وہ سب سے زیادہ رو رہے ہیں. جموں کے ڈوگراز, ان کی حالت دیکھیے کیا ہوگی ہے. کشمیر کے لوگ تو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے ہیں. کشمیر پہ جو گزر رہی ہے, یہاں تو اوپن ایئر پریزن بن چکا ہے. تو یہ سب باتیں تو بتانے کی ہے کیونکہ وہاں تو کوئی بات کر نہیں رہا ہے. سب سے پہلی چیز ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ محبوبہ مفتی اگر پارلیمنٹ میں جاتی ہے؟ نہیں, ایکسپیکٹ یہ جو یہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. جمہوری نظام میں وہاں بات کرنے سے بات ہوتی ہے. وہاں تو بندوق نہیں اٹھا سکتے نا آپ کہ میں جا رہی ہوں بندوق لے کے چلی جاؤں گی میں. جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ہمارے اتنے سارے نوجوان جیلوں میں ہیں جن کا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا ہے, جو انڈر ٹرائلز ہیں, جتنی بھی پرابلمس ہیں ان کی بات کریں گے. اس میں جو ہمارے قیدی ہیں وہ بھی ایک پریورٹی ہے. جو یہاں پر روز ریٹس پڑتے ہیں, ای ڈی کے, انکم ٹیکس کے, این آئی کے, جو بزنس مینوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. جو لیز ہمارے ہوٹلیئرز کو دی تھی اتنے سالوں سے, وہ لیز بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو پیسہ دو, دوسرا بی جے پی کو سپورٹ کرو, ووٹ دو, تب ہم آپ کی لیز بڑھائیں گے. تو ہر چیز, ہر مدعا ہے. بجلی کا مدعا ہے, پورے ملک کو آپ بجلی فری دیتے ہو,
बहुत सारे गरीब लोगों को हमारी बिजली हमें 10 गुना फीस पे दे, तो ये सारे मुद्दे हैं ना, बात करने की मुद्दे हैं ना ये सब। तो यही सारी चीजें हैं जो लेके आप अभी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम लार्जर इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। लार्जर इंटरेस्ट, बिल्कुल लार्जर इंटरेस्ट, जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो पहचान है, हमारा जो तशख्खुस, जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ 10 लाख फौज है, जिसकी वजह से यहाँ आओगे, अगर आप इस गाड़ी मेरी गाड़ी में नहीं होंगे, दूसरी गाड़ी में श्रीनगर जाओगे, आर्मी की एक गाड़ी के लिए आपको 2.5 घंटे रोका जाएगा। क्यों? Why? आपका मोबाइल चेक करेंगे, अगर मोबाइल में मामूली सा कुछ मिला तो सीधे अंदर डाल देंगे आपको जेल में। क्यों? Why we should live like कि जैसे हम कोई गुलाम है। PAGT टूटती है और PAGT पे बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा कि अनबन हो गई, सपोर्ट नहीं हुआ, बात नहीं हो पाई, लेकिन इस सब के बीच में उमर साहब कहते हैं फलानी को A टीम और दूसरी को B टीम। अब मैं उसमें नहीं जा, मैंने कहा मैं उमर साहब की जंग मेरी आज उमर साहब की नहीं है। लेकिन आप हमारे पास वो कुछ भी कह सकते, वो कुछ भी कह सकते, बीजेपी वो कुछ भी कह सकते हैं, उमर साहब कुछ भी कह सकते हैं, मैं समझती हूँ उनका, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर मेरी जंग इस वक्त उमर साहब के साथ नहीं है, मेरी जंग NC के साथ नहीं, मेरी जंग इस वक्त उस ताकत के साथ है जो हमसे सब कुछ हमारा छीनना चाहती है, जो हमें बेइज्जत करना चाहती है, जो हमको सबवर्ट करना चाहती है, जो हमको डिस्पोजेस करना चाहती है, डिसएम्पावर करना चाहती है। मेरी जंग उनके साथ। दूसरा, मैं तो सबको, मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपील करती हूँ मुझे सपोर्ट करो, मैं तो कांग्रेस को भी करती हूँ। अगर बीजेपी के किसी लीडर ने कहा, पहाड़ी लीडर ने कहा, उसने कहा मैंने आज पहाड़ी ये कहा है, मैंने आज बीजेपी के नहीं कहा है, तो कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर जो मेरी सपोर्ट में आ रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मुझे सपोर्ट कर रही है। ये तो एक पर्सनल है ना। समझते हैं लोग कि मैं बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कर सकती हूँ पार्लियामेंट में यहाँ के मुश्किलात की, इसलिए दे आर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। 2019 में भी पार्लियामानी इलेक्शन आपने लड़े थे, लेकिन तब पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नंबर पे महबूब जी को देखा गया था। और ये एक नैरेटिव है, ये कितना सही है, कितने बड़े थे, कितना गलत है, ये एक नैरेटिव है कि जो साउथ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी है, साउथ कश्मीर है, वो PDP का घर है। PDP काफी स्ट्रॉन्ग है साउथ कश्मीर में, लेकिन अगर साउथ कश्मीर में ही नाराज थे ना लोग मेरे खिलाफ देखें, अगर लोग जो है मेरे खिलाफ होते तो फिर तो 50,000 से उसको जीतना चाहिए था, जो जीता 50,000 से तो नहीं जीता उसने, 5,000 से या 6,000 से जीता, उस मुझे याद नहीं कितने हजार से जीता। लोग नाराज थे पर वो मेरे खिलाफ नहीं गए, मेरे खिलाफ वोट नहीं डाला, मुझे वोट नहीं डाला, घर बैठ गए। तो ये तो मेरे लिए, इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है, वोटिंग होगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। जो डिलिमिटेशन हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीशेप कर दी गई, इसमें पुंछ राजौरी का हिस्सा जोड़ा गया, लोगों के लिए मुश्किल कर दी, क्योंकि अगर जब तक टनल नहीं बनता है तब तक लोगों को वहाँ से यहाँ से वहाँ मुश्किल हो जाएगा, और इंशाल्लाह कामयाब होंगे तो मैं मुगल टनल के लिए पहली मेरी प्रायोरिटी। लेकिन जो ये रीशेप हो गई, साउथ कश्मीर का कुछ हिस्सा हम देखते हैं सेंट्रल कश्मीर के साथ जोड़ा गया है, शोपियान का कुछ हिस्सा हम श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ देखते हैं, उसी तरीके से पुंछ राजौरी को इधर लाया, बडगाम को नॉर्थ कश्मीर में डाला। तो ओवरऑल ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है, रिमाइंडरिंग की गई अपने हिसाब से, जो अपना इनका एजेंडा है बीजेपी का, कि किस तरह से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पर, उसको किस तरह से डिसएम्पावर किया जाए, उसके इख्तियारात किस तरह से कम किए जाए, मतलब जो आपका जो दखल है उसको कितना कम किया जाए, वो बेदखल करने की कोशिश की गई। और क्या है, मियां अल्ताफ साहब आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और जफर मनहास साहब आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जफर मनहास PDP का हिस्सा रह चुके हैं, मियां अल्ताफ के भी काफी अच्छे रिलेशन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। मेरी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते भी थे, और इसके अलावा भी बशीर साहब में बहुत ज्यादा ताल्लुकात रहे। मेरी मदर जो है बशीर साहब की बहुत इज्जत करती थी, उनको मानती थी। मेरे वालिद के मियां बशीर साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे भी मियां अल्ताफ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब इलेक्शन में आ गए हैं आमने सामने, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी देखा जाता है एक रिलीजियस लीडर है, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उस कम्युनिटी में उनका काफी दबदबा है, काफी मानने वाले लोग हैं, तो उस कम्युनिटी से भी काफी वोटर्स हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो क्या लगता है, वोट डिवाइड हो सकते हैं उस बेसिस पे? मेरे ख्याल में मैं यूनिफाइंग फैक्टर हूँ जी। मैं वो मुफ्ती डिवाइड नहीं करती है लोगों को, मैं वो मुफ्ती जो है, मैंने जो काम किया है ट्राइबल्स के लिए, कश्मीरियों के लिए,
ہندو ہے, مسلمان ہے, کیونکہ جب کوٹ داڑا میں ہندو مارے گئے میں وہ مفتی پہلی تھی جو وہاں پہنچ گئی. جب بلجرالا میں ہندو مارے گئے تو میں سب سے پہلے پہنچی. پتھربل میں جب انکاؤنٹر ہوا جہاں ہمارے ٹرائبلز کے لوگ مارے گئے تو میں وہ مفتی پہلے وہاں پہنچی. تو میرا سب کے ساتھ میں سانجی ہوں, میں ڈیوائسو نہیں ہوں کہ یہ میرا ہے تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے گجر ہو, بکروال ہو, پہاڑی ہو, کشمیری ہو یا دوسرے ہو, سردار ہمارے بھائی ہو, تو سب یہ ہندو بھائی ہو. تو اس وقت کٹنگ اکراس پارٹی لائنز مجھے وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, مجھ سے بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ پہنچ جاؤ. ظفر مناز صاحب کا کچھ امپیکٹ لگتا ہے؟ نہیں, میں وہ کیا کہوں اس کے بارے میں, اس کے بارے میں کچھ نہیں, کیا بات کریں ان کے بارے میں. چلے آخر میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, صرف میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں آپ کی سرکار میں وقتاً فوقتاً جس کے بارے میں شاید آپ کو بھی بعد میں احساس ہوا ہوگا کہ غلطیاں ہو گئی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان غلطیوں کی تلافی بھی وقتی طور پہ نہیں کی گئی؟ کہ ہمیں اپنے صفوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی حد تک غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. ہر جگہ ہو سکتا ہے, کچھ ہو گیا ہو. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری ابھی کوئی ایسے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی, تو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ مجھ سے ناراض تھے. نہیں, وہ تو نیچرلی ان کو اچھا نہیں لگا. ان کو مفتی صاحب کا جو بی جے پی کے ساتھ جانا وہ کس مقصد کے لیے گئے, کس مدعے کے لیے گئے, عام لوگ تو وہ سمجھتے نہیں وہ بات کو. ناراضگی تو وہی تھی, اور تو کوئی ناراضگی نہیں تھی. اور کوئی باقی تو میں نے 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر میں نے واپس لیے, سیز فائر میں نے کروایا, چٹھی میں نے لکھی حریت والوں کو, اور باہر سے اتنی بڑی ٹیم ڈیلیگیشن لایا ان کے دروازے پہ بات چیت کرنے کے لیے. یہ کون چیف منسٹر کر سکتا ہے؟ کس نے آج تک کیا ہے؟ 12,000 نوجوانوں, آج تو پتہ ہے 20 سال پرانا کیس نکالتے ہیں اور نوجوانوں کو پکڑ کے لاتے ہیں. آج سیز فائر کی بات کر لیجیے آپ, یہ تو کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہے, کر لینا سیز فائر. تو جو محبوبہ مفتی کے وقت میں ہوا یا مفتی صاحب کے وقت میں ہوا ہے وہ تو کبھی نہ ہوا ہے, نہ کبھی ایسا اتنا کچھ ہوگا. کبھی 60 سال میں راستہ نہیں کھلا مظفر آباد, مفتی صاحب نے 3 سال میں کھول کے دکھا دیا. جی چلیے, بہت شکریہ میم ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹ اور فارمر چیف منسٹر اور پریزنٹلی جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے لوک سبھا کینڈیڈیٹ اننت ناگ راجوری کانسٹیٹوینسی کے لیے.